Easy going world. Welcome back to Nomadius. The name I chose is Thaddeus. I'm back here in Kasanchi Sefer, Addis Ababa, Ethiopia, and I got a special interview for you guys today here on the Our Human Nature podcast. Other day I was at Fandika and I met some really energetic, passionate dancers who are willing to give you the opportunity to show you some dances, to teach you about their culture, to learn about their journey, and to have some fun. Here with me, I've got Abyssinia Yabal Buddha, also known as the Abyssinia Cultural Dancing Group. If you please join me to the stage here. Featured here with me, I got the lead. Oh, you're the lead. Would you consider yourself the lead? Leadnesh? We have Haymanut Wanyao. I remember. We've got Alazar Solomon. Abnet. Wait. Haderajao. Huh? Aderajao. And then we've got two other members who weren't able to join us today, Balai Shibaru and Zenash Tsagge. Oh? Yeah. So today, let's get into their journey. Let's learn about the art form in Ethiopia that's often overlooked, right? Wuziwazioj, Chefaroch, from many different styles. There's over 80 different dances in Ethiopia, and these guys are pros at all of them. We look about the same age, in case you're wondering, right? Which is why I'm really inspired to learn about their story, because the one thing that I think that our community is missing and needs is to highlight the stories of artists, is to really prioritize the story of artists, because they're the ones who are passing down the culture. They're the ones that pass down the culture to me, that got me to do what I do, and I come from the outside. I was born as a diaspora in the US, right? So let's change the narrative. Let's tell the story about the ones that when we go out, they're the ones that make us have fun. They're the ones that continue to tell the story through dance and different art forms. Na Haymanut, Haymiao. Kitagarnash, Kawilit Matash, Kichapa. Gondar. Gondar? Samin Gondara. Zayet Wallach. Mache. Sometimes ለምሳሌ 1991 ሶ 25 ሞላሽ አሁን ይቅርታ ስለ የሴት እድሜ ሳይጠይቁት ለመጀመሪያ ይቅርታ አድርግልኝ እና ለምን መጣሽ ወደ አዲስ አበባ? ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት መጀመሪያ ፍለጋ የባህል ቡድን ነበር ከየክፍለ ሀገሩ አንዳንድ ታዳጊ ዘፋኞች ተብሎ መጣን ነበርና በድምጽ ነበር የመጣው ወደዚህ። ከዛ ፈንድቃ ይባል ምሽት ባለቤቱ ያው ውዝዋዜም እንደሞከር ስለማያውቅ በሰዎችም ገዛ እዛ እንድገባ አረ ማላኩ ማለት ነው። ፈንድቃ እንድሰራ ሆነና ውዝዋዜ እዚህ እንደመጣው ፈንድቃን የጀመርኩት። ፈንድቃ ነው መጀመሪያ ቦታ የስራ ይሰራሽ ፈንድቃ ነው? ፈንድቃ ነው። ከክፍለ ሀገር በፊት ማለት ጎንደር ሰራ ነበረ። ከዛ ባህር ዳር፣ አዲስ አበባ ግን ፈንድቃ ነው የሰራሁት። ኦኬ። እንደ ያንተ ታሪክ ነው። አብነት አንተ ከጎንደር መጣ አይደል? አረ መጀመሪያ ለሱ መጣለን እሱ እንዴ እንደርሳለን እንደርሳለን እዛ እና እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? አስታውቃቸው። ማን ነህ? ስሜ አብነት አደራጀው ይባላል። የመጣሁት ከሰሜን ጎንደር አምባዮሪስ ከተማ ከሚባለው ማለት ነው። አንድ ቦታ ነው። አምባዮሪስ ከተማ ከሚባለው ከጎንደር ነው የመጣሁት። ጎንደር እየታከለ የባል ምሽት የሚባል ሰራ ነበር። እንደገና ደግሞ አምባዮሪስ ደግሞ ሰርከስም ሰራ ነበር። መቼ ሰርከስ የሚባል ሰራ ነበር። እንደገና ደግሞ ፈለገጥ የባል ቡድን ከዛ ነበረ። ከዛ ትንሽ አሳድጎናል ማለት ነው። ሰርከስ ማለት
ያንተ ስራ ምን ነበር? መቀረባበት ማለት ነው። በፊት እኔ ውዝዋዜ አይደለም ሰራ የነበረው ሰርከስ ነው ሰራ የነበረው። ፍሊፒንግ ማለት ነው። አክሮባቶችን ምናምን ነገር ነው ሰራ የነበረው። አንበሳ ምናምን ነገር ሰርከስ ላይ ነበር ወይ ማለት ነበር? እንደዛ አይደለም። ሰርከስ ማለት አኒማል አለ ወይም አኒማል የለም? የሉም እንስሳ አክሮባት ምናምን ብቻ አንበሳ ምናምን የለም። አንተ ነህ ብቻ አንበሳው። እሺ ገባኝ። እሺ እና አዲስ ነህ እዚህ? ብዙ አልቆየህም እዚህ? መቼ መጣ? 2 ወር አልፈኛል ከመጣሁ። አዲስ ነህ። እንኳን በደህና መጣ። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። አሜን አሜን። አንተስ? አላዛር? እኔ አላዛር ሰለሞን እባላለሁ። ሰላም ነህ? ሰላም። ማን ነህ? አስታውቃቸው። እኔ አላዛር ሰለሞን እባላለሁ። እሺ። የባህላዊ ተወዛዋዥ ነኝ። የምሰራው ፈንድቃ የባህል ምሽት ነው። ኧረ ጮክ በል። የምሰራው ፈንድቃ የባህል ምሽት ነው። እሺ። ያው እንግዲህ መቼ ነው ውዝዋዜ የጀመርክ? ውዝዋዜ ከጀመርኩ ወደ 9 አመት ሆነኝ። 9 አመት? አዎ። ማለት በደም ፕራክቲስ እንደማለት ነው ወይም ጭፈራው በራሱ በልጅነት ጊዜ የጀመርክ? ውዝዋዜ ከጀመርኩኝ 2 አመቱን በልምምድና በመማር ነው። 2 አመቱን 6 አመቱን ደግሞ በስራ ነው። ኦኬ ግን አንተ በለሴ ያንተ 6 አመት ልጅ ያለክ ጊዜ ትጨፍራለህ? አዎ እጨፍራለሁ። እውነት? ምን አይነት? ያው ዘፈን ሲከፈት ምናምን ያው ልጅ እያለን ሪትሙ ምናምን አናውቀውም። ፕሮግራም ላይ ሰርግ ላይ ልደት ላይ ምናምን በቃ ፕሮግራሞች ላይ ስንሄድ ያው ከውስጣችን የሚመነጨውን ነገር እሱን አንጸባረቃለን። በዘፈን በሚከፈተው ዘፈኖች እንሞክር ነበር። ዋናውስ ነው ፈልገው። ዋናው በዛ ጊዜ ጋምቤላ ይችል ነበር? ኖ አይደለም። ያው ፕሮግራሞች ላይ ሲከፈቱ አማራ ክልል ምናምን ጎጃም እስክስታ ማለት ነው። ወላይተኛ ምናምን በብዛት እንሞክራለን። ያው ዘፈኖች ፕሮግራሞች ላይ ሲከፈቱ እነሱ ጋር ተነስቶ በመጨፈር ምናምን ጥምቀት ላይ ምናምን ትምህርት ቤት ላይ ያው ከግሩፕ ጋር ስንገናኝ አንድ ላይ በመጨፈር ምናምን ነው። ከዛ ይሄንን ነገር እየዋለ ሲያደር ወደ ትምህርት ቀየራ ነው። ከተማርኩኝ በኋላ 2 አመት ከተማርኩኝ በኋላ ባገኘሁት ልምድ ራሴን እያሻሻልኩኝ ያው ወደ ስራ ገብቻለሁ። ገባ። ኦኬ እሺ። እና ዳንሰር እንደመሆን ለምን ፈለክ? በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ በጣም አንኮመን ነው። ብዙ ጭፈራው የለም ማለት ውዝዋዜዎች የለም። ሜቢ ለመሰለ ቤተሰቦች አይፈቅዱም፣ ህዝቡ ጥሩ ነገር አይመስሉም፣ አያስቡም ስለ ውዝዋዜ because it's in ክለቡስ ላይ ስለሆነ ምናምን ነገር እና ግን ህዝቡ ዋናው የሚረሳው ነገር ምንድነው? ውዝዋዜ ጥበብ ነው። አንተ ሶስታችሁም ውዝዋዜዎች ናቸው፣ ግን የራሳችሁ ስታይል አለ። እሱ ጥበብ ነው። ስለዚህ አላዛር አንተ ዳንሰር እንደመሆን ለምን ፈለክ? ዳንሰር መሆን የፈለኩት ብዙ እና አብዮትን ሳይ ከኔ የበላለጡ ሰዎች አሉ። እና አብዮት እነ ሜሪ ዲምፕል እነ እየታከለን እና እነሱን ሳይ ቪዲዮአቸውን እና ሳይ እንደነሱ መሆን ፈልጌ ነው። እና የድሮ ውዝዋዜዎችን ሳይ ውስጤ ላይ ያሳደረብኝ ነገር ስለነበረ ቢያንስ እነሱ የደረሱበት ባልደርስም ግን ያው ፈጣሪ የፈቀደልኝን ነገሮች አሪፍ ነገር ውስጤ ላይ የሚሰማኝን ነገሮች መስራት እፈልጋለሁ። እና ከውስጥ በተነሳ ስሜት ነው ተወዛዋዥ መሆን የፈለኩት። ነው የጀመርኩት። አንቺስ? እኔ ውዝዋዜ የጀመርኩት በአጋጣሚ ነው። really? እውነት? እንዴት? ትምህርት ቤት ላይ ሚኒ ሚዲያ የሚባል ቡድን አለ። መጀመሪያ እዛ ነበረ ቲያትሮች ምናምን ሞክራለሁ። መሮጥ ነው ቲያትር ትወና። ኦኬ እሺ። ቲያትር ከዛ ኳስ እጫወት ነበረ በትምህርት ቤት። ያው ቤተሰብ እንዳልከው ውዝዋዜ ሲጀምር ፍቃደኛ አይሆኑ አይደል? እና ኳሱን እየሰራው ነበረ። ከዛ በመሀል ትምህርት ቤት ላይ ሾዎች እናቀርባለን።
ግን በልምድ ነው ማለት ከትሬኒንግ ወስጄ ምናምን አይደለም ውዝዋዜ ጀመርኩት መጀመሪያ እንዲሁ በራሴ ነበረ ከዛ እኛ ቤት ጀርባ አሉ የሚሰሩ ልጆች ትላልቅ ልጆች ነበሩ እሺ ፋሲለደስ የባህል ቡድን የሚባሉ ልጆች ነበርና እነሱን ያያየው ነው ከዛ እነሱን አያየው ትምህርት ቤት አንድ ልጅ ነበረ ይዞኝ ሄደ ተሞክራለች አላቸው በዛው ገባው ውዝዋዜ እንዳጋጣሚ ነው እንጂ መጀመሪያ ያው ፍላጎቱ አለ ውስጤ ላይ በልጅነት ሞክር ነበረ ድምጽ ሞክር ነበረ ውዝዋዜ ምናምን ከዛ በአጋጣሚ ነው የገባሁት ወደዛ ዋው ይገርማል ምን ይመስልሻል አሁን እዚህ ስለሆንሽ መንገድሽ ተቀይራው የራሱ መንገድ ይወጥሽ ወደ ራሱ መንገድ ሄደ በአጋጣሚ አሁን ምን ይመስልሻል ባለውበት ሙያ ደስተኛ ነኝ ግን አሁን ወደ ድምጹ እንትን ለማለት እየሞከርኩ ነው እየሞከርሽ ነው ኦኬ እንደ የማስታይል ወይም የራስ ስታይል የቱን የሙሉ ዘፋኞች አንቺ ብዙ ጊዜ ዘመናዊ ዘፈን ነው የሚጫወተው የድሮዎች እነ ብዙነሽ በቀለና ሂሩት እና ሀመል ማላባታ የነሱን ስራዎች ያሰማለሁ እና የነሱን ስታይል ብከተል ደስ ይለኛል አሪፍ ነው ከአንቺ ማለት በደምስሽ ወዝዋዥ ትቻለሽ ትቶክያለሽ እንደ ዲባል ትቶያለሽ ወይም ትቀጥያለሽ ውዝዋዜ ገደብ አለው የምሰራበት ጊዜ ማለት ውስን ጊዜ ነው የምሰራው አብሶ ለሴት ልጅ ከባድ ነው የሚሆነው እና እስከምችል ድረስ ውዝዋዜውን አስኬዷል አብሬ ጎን ለጎን ከድምጹ ጋር ግን አሁን ዋናው ስራዬ አሁን ላይ ውዝዋዜ ነው ግን ቀጣይ ውዝዋዜ ሳይሆን ዋናው ስራዬ ድምጽ ለማድረግ ነው እየሞከርኩ ያለሁት ትዘፍናለሽ አሁን ትሰራለሽ እነሱ አይ ለራሴ ነው መድረኮች ላይ ምናምን ብዙም አልወጣሁም ምን ችግር አለበት ተሰያቸው ትቻለሽ አሁን ሞክራለሁ እሺ እንዴ እሺ she's going to sing us one song to show off her voice እሺ ቢት ልስጥሽ ወይም በባዶ አይፈልገው እሺ ወረጃለኝ ደጅህ እንደገና ቁርጤን ሳላውቀው ኑሮዬ ማልቀና አልጠቀመኝ አሻግሮ ማየቴ ዛሬስ ልድፈር ይውጣ ካንደበቴ መልሼ እመጣለሁ እየሉኝን አልፈራ ካረፈደ ፍቅሬ ላይ ተቀበል አደራ ዘገየው መሰለኝ እኔ ካንተ መጣው ብዬ ደጁ ላይ ዘገኑ ሀቤት ይፍረደኛ አንድዬ በልቤ ሳጪ ሁዬ ልብህ ወግነው ብዬ ዛሬ ዘጋጃ ሌላ ተዘረፍኩኝ ከጓዳ ፍቅሬ ነብዬ ስመካና ፈጀ ልባታይም ለካ ፍቅርህን ይዤ ባንጀቴን አስቀደመኝ አንደበቴ አሆናሂ ናናናና አይበቃ ዋው በጣም ቆንጆ አመሰግናለሁ በእኛ እናመሰግናለን እና ጭፈራው ጀግናው ወይ አንተ ነው የጀመርከው እሱ የጀመርከው አላውቅም ግን ጎበዝ ነህ እናንተ በድምጽ ስሜት አላችሁ ምንም ቢት የለም ግን ትችላላችሁ አይደል እና አንተስ በባዶ ማለት ነው በቫይቡ ነው አዎ በባዶ ሪትሙን ተከተለ እዛው መስራቱ ነው እና አንተስ ዳንስን እንደመሆን ለምን ፈለክ ያው ዳንስን እንደነገርኩ የጀመርኩት በአጋጣሚ መጀመሪያ ሰርከስ ሰራ ስለነበረ ነው እንደገና ደግሞ ወንድሜ ዘፋኝ ነው ነው ወንድሜ ዘፋኝ ነው በጣም የሚገርም ልጅ ነው በቃ ወደ አርቱ ምናምን ይገፋፋኝ እሱ ነው ምን አይነት ዘፋኝ የባህል ድምጻዊ ነው የሚዘፍን እንደገና ደግሞ በዚህ አስተዋጽኦ ማመስገን ያለብኝ እናቴን በጣም ነው ማመሰግናት እናቴ ማለት እሚታይ ያሳደገችኝ እሷ ናት ገነት ደሳለኝ ትባላለች እዚህ ደረጃ እንድደርስ የሷ በጣም ጥረት አለ በጣም ማለት ነው እና ብዙ ነገር አድርጋልኛለች ለኔ እህቴንም ሰሎሜንም ማመስገን ፈልጋለሁ እንደገና ደግሞ በቃ ወደዚህ አርት ስገባ አምባ ጊዮርጊስ ላይ ያረጉልኝ ነገር በድንገት ነው በቃ ሰርከስ ሰራ ነበር አዛ ዳንስ መሞከር ወደዚህ ግባ ምናምን ነገር አሉ ወደዚህ አርቱ ላይ ምናምን ገባው
እንደገና ደግሞ አርቱ ላይም በደንብ እየሰራው ነበር ከዛ ጎንደር ስገባ እነንየን ታከለ ሳይ እንደገና ደግሞ ጎንደር ማለት በጣም ብዙ አርቲስት የፈለቀበት ከተማ ስለሆነ በጣም አይምሮ ደስተኛ ይሆናል ብዙ ነገር ታያለ ትለወጣለ ትሰራለ ብዙ አርቲስቶች ወጡ እነ ፋሲል ደሞዜ እነ ፍቅር አዲስ ነቃጥበ ብዙ ነገር ታገርቻለሁ ባይምሮዬ እዛም እዚህ ደረጃም ባለውበት ሜትድ እንትንላለሁ ውዝዋዜም አሁንም እየሰራው ነው እግዚአብሔር ጋር ደግሞ ማሲንቆ ቅኝት እየተማርኩ ነው በጎን ደግሞ የፉከራ ምናምን ነገር ሰራለሁ አዎ አንድ የሰማው ነገር ምንድነው ያርከኝ በረም እንዴት ልበል ሩት በአማርኛ ምንድነው እሺ ዛፍ አለ አው ዛፍ ታችኛ ምን ይባላል ስር ማለት ነው ስር ወደ ዛፍ ይሆናል ያ ስር ያንተ ስር በረም ነው የምታውቀው ስለዚህ የራስን ዕውቀት ስላለ ድፍረት አለ ውጪ ስትሄድ ስትሰራ ማንነትህ ታውቃለህ በደንብ አዎ እንደዚህ የሰማው ነገር ጥሩ ነው በጣም አመሰግናለሁ እና ትናንትና we were at Fandika again last night I went to see them watch you know do their thing you know do this little dance get the vibes going and when I ran into Abanet outside he was showing me this fukara that he started to sing and for the people who don't know what fukara is and I'm going to do my best to explain this fukara malet it's a way of doing Ethiopian song but through poetry right ግጥም ነው አይደል ስለ ኢትዮጵያን የሚገልጽ የሚያበልጽጋት ኢትዮጵያን ነገር ኢትዮጵያን የሚያወድስ ነገር ነው ፉከራ ማለት ከድሮ ከአባቶቻችን የመጣ ነው በተለይ ደግሞ ወደ ጎንደሩ ክፍል ይሄ ነገር ይታያል ማለት ከዛ ነው ምንጩ ማለት ነው ፉከራ የጎንደር ሰው ሲበላ ሲጠጣ ምናምን በጀግንነት ስለሆነ ሁሉ ነገር እንግዳም ሲቀበል በዛ አይነት ስለሆነ ባህሉ ነው የተለየ ባህል ነው እና ፉከራ ማለት ኢትዮጵያን ልይት የሚያረጋት ነገር ይሄ ነው እና ትንሽ ፉከራ ተፎክራለህ ይቻላል እሺ ያው እድሉን ስለተሰጠ አመሰግናለሁ ከጥንት ጀምሮ ከመሰረቱ በስልጣኔ የሆነሽ ብርቱ አይን ያረፈባት መሪቃውንቱ አፈሯ ድንግል የተባረከ ሱዳንና አልፎ ግብጽ የተላከ የፑሽ ምርናት የተባለላት ከመሬት ላይ በላይ ፈለቀላት አክሱም ሐውልት የታነጸባት በአረንጓዴ ብጫ በቀዩ አስቦ የሳሏት ሀገር ኢትዮጵያ ብለው ፈጣሪ መርጦ የሚራራላት በማልጁ የሚያሳድራት ስሟ ቅዱስ ነው ህዝቦቿ ጀግና የሰው ዘር መገኛ አፍሪካ መዲና ኢትዮጵያ አንድ ነች የኛ ሀገርማ He really just laid some bars down on y'all okay if you need some translation bring your mom bring your dad because I'm going to struggle myself with what he said it's very high level Amharic that's used to tell a story and that comes from the specific part of Ethiopia where even the certain words that they used are more commonly used in that region whereas in other parts of Ethiopia they may not be using those same exact words but still the message is able to be displayed through different languages right come back to Kwankwa እሺ አመሰግናለሁ አባቴ thank you and no one thing that amazed me you know የገረመኝ ነገር reason why also we came to be here is because you know when I went to go dance to Fandika the other day እነሱ ገረሙ they said I was በጣም ጎበዝ ነኝ እና ለመሰለ ስሜት አለኝ I have passion ፍላጎት አለኝ and so that's also why I'm honored to have these people here because obviously they all have a passion he raps he sings his cultural songs she raps her cultural songs he's the one who's willing to give me the first opportunity to someone who comes from the outside to learn about the culture from the inside and እኛ ብዙ ንግግር ተነጋግረን ስለ ለምንድነው አንዳንድ ሰው ውዝዋዜ ይጨፍራል ብዙ ምክንያት አለ አንዳንድ ሰው ለስራ ነው አንዳንድ ሰው ለፍላጎት ነው አንዳንድ ሰው ቤተሰቦቹ እነሱ ውዝዋዜዎች ስለሆኑ እነሱ እንደዛ ነው አይደል እና አብነት እንጀምር አንተ ምን አይነት ውዝዋዜ ነህ የችሎታ ያለ ሰው እና በልምድ ነው የተማርክ ወይም ልምድና ስራ ነው እንደዚህ እየደረስክ ያው እኔ
በልምድ ነው ያመጣሁት ይሄን ነገር ማለት ነው። ያው በተለምዶ ስንሰራ ያመጣሁት ነገር ነው። ከዛ ደግሞ ልክ በተለምዶ ካመጣሁት በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ላይ ምናምን ያለው ቪዲዮዎች ላይ ምናምን ሳይ በዛ እማራለሁ፣ የሆነ ነገር ወስዳለሁ። እኔ ያው ማንም እንትን አላለኝም ብዬ ያምናለሁ። በልምድ ነው ያመጣሁት ነው እኔ ማለት ነው። እና በደንብ ሰራው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አገዙኝ። በደንብ አጠናካው። አንቺስ ምን አይነት ውዝዋዜ ነሽ? በችሎታ እና ልምድ? ችሎታ ነው ብቻ ወይም ልምድና ስራ? በደንብ ሰራሽ እንደዚህ ደረጃ ለመድረስ? ልምድ ነው ግን እንዳልኩ ስራዎችን አሁን እዚህ ከመጣው በደንብ ብሄሮችን ምናምን በደንብ መስራት የጀመርኩ እዚህ ከመጣው ነው ማለት። ወደ እኛ አካባቢ ወደ አማራ ክልል ብዙም ይሰራል ብሄሩ ግን በደንብ አናቃቸውም እና እዚህ ያው እና ላዛርም አግዘውኛል። ከዚህ ከመጣው እነሱ ጋር በመሄድ እያየው ከልምድ በኋላ ደግሞ ትሬኒንግም ተጨምሮበት እንደዛ ነው ወደ ሙያው። እና እሱን ጠየቅኩ ግን አስረጅኝ እንደገና። ስንት አመት ሆነ ለአንቺ ውዝዋዜ? እኔ ወደ 10 አመት። አንቺ ነሽ? አንቺ እሷ ናት ሊደር ናት እዚህ። አንተ 8 አልከኝ። አንቺ 10። አንተስ? እኔ ያው 2 አመት ምናምን ብቻ። 2 አመት ጎንደር። Good. ቆይ we're going to get to the dancing just in a bit. Wait till you see their dancing because I want you guys to be able to try and guess, compare how long they've been dancing compared to their skill. እና አንተስ? እኔ የገመትኩት ለአላዛር ሜቢ ችሎታ እና ልምድ ነው። ግን ምን ይመስልሃል? መጀመሪያ ውስጤ ላይ ፍላጎት ነበረ። ቀደም እንዳልኩ ቪዲዮዎችን ምናምን ሳይ እነሱን ሳይ እነሱን እያየው መወዛወዝ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ደግሞ ውስጤ ላይ ስለነበረ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች ነበሩ እዛ ሄጄ በመማር ከዛ አሰልጣኞቼን በመጠየቅ ምናምን የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ማለት ውስጤ ብቁ ለመሆን ማለት ነው። አስተማሪዎችን በመጠየቅ ከኔ የተሻሉ ታላላቅ ሰዎች ነበሩ የሚያሰለጥኑኝ የነበሩ ትምህርት ቤቶች ላይ የሚሄዱ በመሰልጠን የትሬዲንግ ክበባትን ሄዶ በመሰልጠን ከዛ እንደዛ ቀስ በቀስ እያለ አሁን ላለበት ነገር ደርሻለሁ። እና ያው ሁሉም ጋር መጀመሪያ የሚሆነው ውስጣዊ ፍላጎት ይሆናል። ፍላጎትህን በመማር ታታብሯለህ። ከዛ በኋላ በመማር ከዛ ትሬዲንግ በመስራት አሁን የተሻለ ነገሮችን ለማድረግ ሁሌም ትሬዲንግ ያስፈልጋል እና በዛ በመማር ምናምን ነው አሁን ላለበት ነገር ያው አሁን ላለበት ነገር ብዙ ብሄሮችን አውቃለሁ በውዝዋዜ ደረጃ ትሬዲንግ በማድረግም አሁን አሰልጣኝም ነኝ። ከመሰልጠን አሁን ወደ አሰልጣኝነት ሆኛለሁ። አሁን ላለበት ነገር ይሄንን ይመስላል። it's very amazing። በጣም ይገርማል። እናንተ በልጅነታችሁ ጊዜ ስታድጉ ብዙ የውዝዋዜ ታሪክ ትሰማላችሁ ነበር? እንደዚህ ማለት በኢንተርቪው ወይም ስለ የውዝዋዜ ህይወት ታውቃላችሁ ወይም እንዴት ነው? ገባችሁ? እንሰማለን። ያው አሁን ወደ ጎንደር ሁሉም ከልብስ ጀምሮ ከጸጉር አሰራር ጀምሮ የምናጌጣቸው ጌጦች በሙሉ ሁሉም ትርጉም አላቸው ነው። የጭፈራውም ሰማለው እና ጭፈራው ለምን እንደዚህ ተባለ አንዳንድ ከኛ በላይ የሆኑ ሰዎች ሲያወሩ በኢንተርቪው ሰምተናል። ያው ሁሉንም ባላቃቸው የጎንደር እስክስታ ሰክስክ የሚባል አለ። ሰክስክ ማለት ይሄ የሚሰራው ስራ ሰክስክ ይባላልና ምንድነው ጎንደር ምግብ ሲቀርብ ሁሉም እየተጎራረሰ ነው የሚበላው። እሺ እና ያስጨንቋል በጉርሻ። ሰክስክ ማለት በደንብ አስገባ እንደማለት ነው። በምግቡ ስም ነው ተሰይሞ ሰክስክ የሚል የውዝዋዜ እንትን የመጣው። ከዛ ዶሮ ውሃ ሲጠጣ የሚባልም አለ። የወንዶች አንበሳገዳይ እንደዚህ ነው። ከዚህ እንደዚህ የሚመስል እና ዶሮ ውሃ ሲጠጣ ይባላል። የሴት የወንዶችም አንበሳገዳይ ይባላል። ምንድነው እሱ? ምንድነው? አሳይኝ። እነሱ ያሳዩን አንበሳገዳይ ጭፈራ። አሳይኝ። አሁን የወንዶች በቃ አንበሳገዳይ ማለት ልክ በእኛ ሀገር ባህል
በእኛ ሀገር ባህል ለምሳሌ በጎንደር ደረጃ አንድ ሰው አንበሳ ገድሎ ወይም የጀግንነት ድል ፈጽሞ ሲመጣ የሚጨፈረው ጭፈራ ይሄ ነው። አንበሳ ገድሎ ስለገደለ የጀግንነት ምልክት ያሳያል። ይሄ አንበሳ ገዳይ ማለት ነው። ይሄ ነው። እሺ ከዛስ ያ ብዙ አሉ የጭፈራ ስሞች። ልብሱ አሁን ልብሱን ብለብስ ያው እያሳየው መናገር ይችል ነበረ። ዋው እና የልብሶቹም ትርጉም አላቸው። አዎ እና የተለያየ ስሬትም ልጃገረድ ሴቶች የሚሰሩት ያገቡ ሴቶች የሚሰሩት ልጆች የሚሰሩት የተለያየ ነው እዛ ባህል ያለውና አብዛኞቹ እንትን ከጭፈራው ጋር የተያያዙ ናቸው እዛ ያለው ባህል። ኢቨን ትናንትና ስጨፍር የአፋር ስናደርግ እሱ እንደ ገመል ነው የሚያደርገው። እግራቸው እንደ ገመል ነው የሚያደርገው አይደል? አይቻለሁ። ኢቨን ላይክ ለምሳሌ ኢቨን እስክስታ እንደ ወፎች ናቸው አይደል? ኢቨን ኦሮሞ እንደ ፈረስ ነው። ብዙ ፈረስ ስላላቸው እዛ። እና የእናንተ ቤተሰቦች ምን ይመስላል? እነሱ ምን ያስባሉ? እናንተ ውዝዋዜዎች ስለሆናችሁ መጀመሪያ ፍላጎት አልነበራችሁ? አይፈልጉም። አዎ ለምን መሰለህ? አሁን ውዝዋዜ አሁን ላይም እንኳን አንዳንድ ሰዎች ውዝዋዜ ነው ያለበትን ደረጃ ከፍ ለማድረግ እየጣሩ ነው ያሉት። ግን ውዝዋዜ እንደ ሙያ አይደለም እየታያለ። አሁን ድምጻዊና ተወዛዋዥ በክፍያ ደረጃ እንኳን ድካም አለው። የኛ ስራ ሪስክ አለው። ወይ ሪስክ ምንድነው? ውዝዋዜ አሁን እየሰራክ በአጋጣሚ ብትወርቅ ነገራቱ ላይ ያበቃል። ስራ የለሽም። አዎ እና ያ ነገር አለ። ግን እንደ ስራ አይደለም እየታያለ ውዝዋዜ። ምንድነው? ምንድነው እነሱ ውዝዋዜ ሲያዩ ምንድነው የሚያዩ? ምንድነው የሚያስቡ? ውዝዋዜ ማለት በቃ ጭፈራ፣ አንድ ሰው መጠጥ ቤት መጥቶ ጠጥቶ እንደሚዝናናው ልክ እንደዛ አንፃር እንደዛ ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ ተወዛዋዥ ማለት ብዙ ጊዜ ይለፋል። ከመሬት ተነስቶ አይደለም እዚህ ደረጃ ሊደርስ የሚችለው። ብዙ ጊዜ ተወዛዋዦችና እንደ ሙያ ብታዩ ጥበብ ነው ውዝዋዜ። ያ ሁሉ ሰው እንዲረዳው የምፈልገው ውዝዋዜ ጥበብ ነው። ከብዙ ልፋትና ከብዙ ጥረት በኋላ ነው ይሄ ነገር ቢመጣው። ያን እንዲረዱ ትፈልጋለሁ። ኦኬ እሺ፣ አሁን እናንተ ልጠይቃችሁ። ከዛ እናንተ ስለ ውዝዋዜ ጥበብ የምታዩ ነገር ትሳኛለሽ? ገብቶሻል? ገብቶሻል ያልኩሽ ስራውን? አሁን ያልኩሽ ውዝዋዜ ጥበብ ነው። እና እኔ የፈለኩ አንዳንዳችሁ የናንተ የራሳችን ጥበብ ብታሳያችሁ። እሺ ግን አንተ ልጠይቅ። አንተስ ቤተሰቦች What? In this country, unlike fingers, dancing, cultural dancing is not respected as a profession. It's not, and yet it is the hardest work. It requires a lot of hard work, a lot of practice, a lot of dedication. Yeah. And as you understand, as you say, risk. No, okay. It's okay. Just take the mic. They don't have to look at you. They don't have to look at you. Just talk. Just talk. Continue. Good. Continue. So it's very, very interesting. Actually, it's a very eye-opener. I have not heard it in a way the way she put it. So this art form does not have the respect it should have, given that it's so much years of dedication, experience, and really it's like being an athlete, right? Like sportኛ መሆን ማለት ነው አይደል እንዴ? Yeah, sportኛ if you're an athlete, you train 7 days a week, many hours per day. So I want you to follow up with this question where she said, so given because of the circumstances, even the pay rate is very minuscule comparing to being a vocalist
Singer, yeah. I just want you to ask her to follow up. Do you think there is any change from before, where it is now? What is the future she see in this line of work? Ma. Okay, then take the question. ውዝዋዜ በፊት ከነበረበት ቦታ አሁን የት ጋር ያለ ይመስልሽ? ወደፊትስ የት ጋር መሆን አለበት ብለሽ ነው የምታስቢው? ተስፋ ታያለሽ ወይ? አርቱ ተከብሮ የሚገባውን ክፍያ የሚገባው ደረጃ ይደርሳል ብለሽ ተስፋ ታደርጊያለሽ ወይ? ወይ ያንን መስመር እያየሽ ነው ወይ? አዎ ማለት መጀመሪያ ከድሮ ከነበረው አሁን ላይ ያለው ደረጃ አሪፍ ነው። ምንድነው ድሮ የሚሰሩበት ቦታ አልነበራቸውም። ብዙም ኢንካም የለውም። በውዝዋዜ ተቀጥሮ የሚሰሩበት በጣም ትንሽ እንደ ኑሮም ቢሆን በጣም ትንሽ ነበረ። አሁን ግን በክፍያ ድሮ በነፃ በሽልማት ብቻ የሚሰሩ ልጆች ነበሩ። አሁን ደሞዝ አለው። ከተለያዩ ቦታዎች ደግሞ ሰርቪስ አለው። እዛው ምግብ አለ እና እኛ ደግሞ ከዚህ አንድ ሁለት ስቴፕ ከፍ ማድረግ እንፈልጋለን። ውዝዋዜ ገና ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ወደፊት እላይ አርት ከሚባለው እላይ ይሆናል ብዬ የማስበው ውዝዋዜ ነው። ለምን አለው ድራማቲካል እንሰራለን፣ ትወናውም አለ ውስጣችን። ያ ስለሆነ ውዝዋዜ ከዚህ በኋላ በጣም ተፈላጊነቱም ይጨምራል። ሰዎችም አሁን መልመድ ይፈልጋሉ። ከኛ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ፣ ስራውን መልመድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉና ከፍ ይላል ብዬ አስባለሁ። ያ ነገር ሞር አንቺ ለምትዩ ቦታ ቢደርስ ምን መሆን አለበት ብለሽ ታምኛለሽ? ቴሪገን አሁን አንቺ ያልሽው ነገር ሞር መረዳት አለበት። በባህል ሚኒስቴር መታቀፍ አለበት። ለምሳሌ ውድድር እንደሚደረገው አለ። አሁን እኛ ባላገሩ እንደምናየው የእስክስታ ውድድር አለ። አሁን እዚህ ሀገር በየዓመቱ አላቸው። ቆይ ምንድነው ሞር ሊያጠናክረው ይችላል ብለሽ የምታስቢው ነገር ምንድነው? ምን አይነት ነገሮች መሆን አለበት? እንትን ነው የሰው ልጅ ሲሰራ መጀመሪያ ሞራል ይፈልጋል። በሰራው ልክ ደግሞ ክፍያን ይፈልጋል። አሁን በዚሁ አጋጣሚ እና ላዛር ውድድር ነበራቸው ሰሞኑና የነሱ የራሳቸው ቲም አለ። የነሱ ቲም ሁለተኛ ወጥቶ ወደ 150 ሺህ ብር እንደዛ ተሸልመዋል። የማበረታቻው እየጨመረ በመጣ ቁጥር ሙያውም ከፍ ይላል ብዬ አስባለሁ። ለምን ትልቅ ነገር ነው ሰው ፊት ቀርቦ ሊታይ የሚችለው እና እንትን ባህልና ቱሪዝሞች ይሄን ነገር ቢያስቡበት፣ ቦታ ቢሰጡን ለተወዛዋዥ አልባሳትን ቢያመቻቹ፣ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች እየተዟዟርን ስራ እንድንሰራ እድሉን ቢፈጥሩልን ይሄ ነገር ከፍ ይላል ብዬ አስባለሁ። አንተስ ምን ይመስላል? አዎ ማለት ሁሉም ውዝዋዜን የሚጠቀመው እንደ ማድመቂያ ነገር ነው። ማድመቂያ ማለት አሁን ፕሮግራም ሲኖረ ምናምን በቃ ተወዛዋዦች አሉ ምናምን በቃ መጥተው ይጨፍራሉ ምናምን አይነት ነው ሁሉም ጋር ያለው ነገር ማለት ነውና እንደ ሙያ የሚያዩት ነገር ሁሉም ጋር ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን እንደዚህ የሆነበትን ምክንያት ተወዛዋዦቹ ራሳችን በራሳችን የምናመጣው ነገርም አለ። ለምሳሌ እኛውን የተወዛዋዥ ቤት ብንሰራ ማለት ተወዛዋዡ የራሱ የሚሰራው ነገር አለ አይደለ? ለተወዛዋዦች ያለው ሪስፔክት ምናምን እና ያ ነገር ሁላችንም ጋር የለም። ተወዛዋዥ ለራሱ ሁሉም ለየራሱ የየግሉን ነው እንጂ የሚሮጠው ጀስት ሙያውን አስከብሮ እኔ ተጨቁኜ ነው ምናምን ያለውን ነገር እና አሁን ያለውን ውዝዋዜውን ላሳደግ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም ሁሉም የየራሱን እየበላ ነው መሮጥ የሚፈልገው በጊዜው ተጠቅሞ እንጂ ጀስት አሁን ተሰሚነት ያላቸው ከኛ የበላለጡ ሰዎች አሉ አይደለ? ቢያንስ እነሱ ተሰሚነት እያላቸው እያወቁ ለተወዛዋዥ ክብር ለራሳቸው ክብር ሲኖራቸው ለሙያውም ክብር ሲኖራቸው ያንን ነገር ማስደረግ ይችላሉ። እነሱ ግን የሚያደርጉት ያው ጥቅማቸውን ከተጠቀሙ በኋላ ዝናቸውን ካገኙ በኋላ ሌላም ሰው ዞር ብሎ ያዩ ያ ነገር ይመስለኛል የሙያው አንድ አለመሆን ይመስለኛል ትልቅ ደረጃ ሊደርስ ያልቻለው ማለት ነው። እንደኔ ግን መፍትሄ ብዬ ባስበው ሁሉም ተወዛዋዥ አንድ ሆኖ ያለውን ነገር እንደ ህብረት ሆኖ ማሳደግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ድር ቢያብር አንበሳ ያስር እንደሚባለው አንድ ሰው ሁለት ሰው ወይም ሶስት ሰው ሆኖ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም። ግን
ሙያተኛ ከኛ የተላለቁ ከኛ በላይ ያሉ አሁን ብዙ ዝና ላይ ያሉ ሰዎች ያሉትን እነሱም ውዝዋዜን እንደ መጠቀሚያቸው እንጂ የሚያደርጉት እንደ ራሳቸውን ለራሳቸው ፐርሰናል ጠቀም እንጂ እንደ አገሪቷ እንደ ላለው ለዓለም ለአገሪቷ ላለው ተወዛዋዥ ምንም እያደረጉ አይደለም ያሉት እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ደግሞ ቢያበቃ የተሻለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ ውዝዋዜ ማለት ራሱን የቻለ ሀገር ነው። ውዝዋዜ ማለት ራሱን የቻለ ሀገር ነው። ሀገር ደግሞ በአንድ ሰው አይወከልም ወይም በሁለት ሰው አይወከልም። ሊወከል የሚችለው በሁሉም ሰው ነው። እና ያንን ነገሮች የሚሰሙኝም ካሉ የሚያዩትም ካሉ ይህንን ራሳቸውን ወደ ጥያቄ ውስጥ ከተው ማድረስ ሁላችንም ተጋግዘን በዓለም ደረጃ አሁን ኢትዮጵያ የምትታወቀው በሩጫ ነው አይደል? አዎ ትክክል፣ በሩጫ ነው። አዎ ግን ሩጫ ሁሉም ዓለም ላይ አለ። ሁሉም ሰው ሯጭ ነው። ባህላችን ግን እኛ ጋር ያለው ብዙ ከ80 በላይ ባህል ነው ያለን አይደል? ሌላው ሀገር እኮ የራሱ ባህል የለውም። ቢያንስ አንድ ውስን ነው የሚኖረው። ግን እኛ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ነገሮችን ግን ማሳየት የምንችለው እኛ በስተን ስንገኝና አንደኛ ሁላችንም አንድ ስንሆን እና ይሄንን ነገር እኔ ኦዲየንሱ ላይ ማልፈርድም። ምክንያቱም እኔ ምን አርግ ያለው ነው እኔ አንድ ጠጠር ስጥር ነው ሌላ ሰው አንድ ጠጠር ሊጥል የሚችለው እና ሁላችንም ተባብረን የተሻለ ነገሮችን ብናደርግ የተሻለ ነው ያስባል። አመሰግናለሁ። እሺ ያው ውዝዋዜ ላይ አሁን ላይ 6 ሰዓት ምትጂዋ አሱ አንተ ስጨርስ ትጨፍራለሽ። ከሰዓት ገና ነሽ። አሁን 15 ደቂቃ ይሞላል ወይ አሁን ትክክል በ6 ሰዓት የምትወጪው ሻራ አንተ ሳኛለሽ አንድ አንጨፈራ እኔ ያው ውዝዋዜ ላይ መናገር ፈልገው ውዝዋዜ ላይ አሁን ላይ የሚሰራው ነገር ትክክል አይደለም። ማለት ክብር የሚባለውን ነገር ብዙ አይነት ሰዎች ሊረዱት አልቻሉም። እኛ ብቻ ነው የምንተዛዘነው ማለት ይቻላል። ማለት አንዳንድ መልካም ሰዎች እንዳሉ በዛ ልክ ደግሞ ለኛ የማያስቡ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች ምናልባት ይህን መልእክት አይቶ አዝነው ቢያንስ ያሳሰብ ለውጥ እንዲያደርጉ እንትን ይላሉ። ውዝዋዜ ላይ አሁን ላይ ባለበት ነገር እየጠፋ ነው ብዬ ነው የማስብ እንደኔ። ምክንያቱም የአሁኑ ትውልድ እየሰራ ያለው ውዝዋዜን ሳይሆን የነጭ ያመጣውን ባህል ነው እየሰራ ያለ። ዳንስ የሚባለውን ነገር ነው እየሰራ ያለ። ይህ ውዝዋዜ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያስተዋውቃት ነው። ከዓለም ሕዝብ ጋር የሚያስተዋውቅ ስራ ነው ውዝዋዜ ማለት። እነን እየታከለ ብዙ ነገር ማሳየት ችሏል በውዝዋዜ። እሷም ብዙ ነገር በዚህ ነገር ብላለች በቃ ስለ ውዝዋዜ ማለት ነው። እና ይህን ነገር ባካችሁ እንዲው በደንብ ታይቶ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም በቃ አሪፍ ነገር እንዲሰራ ይፈለጋል። በቃ ትውልዱ መቀጠል አለበት። በዚህ ከቀጠለ የውዝዋዜው አንግል በዚህ ከቀጠለ የውዝዋዜው እየጠፋ ነው የሚመጣ። ትክክለኛ ባህል ራሱ ላይሰራ ይችላል። እና ይህን ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ሶ right before አሁን ልክ ከሃይማኖት መተውላ በፊት መጨረሻ ጥያቄ ያለኝ ላንቺ አሁን ለሴት አሁን ሴት ያየች ነው አሁን የሴት ልጅ እና ቆይ የሴት ልጅ ያየች ነው ምን መማክር ነገር አለሽ? ምን አድቫይስ አለሽ? አሁን አንድ ሰው ውዝዋዜ እንደመሆን ወይም ኢቭን ውዝዋዜ እንደመሆን ሳይሆን እንዴት ውዝዋዜ እንዲሻሻል አዎ ያ አንድ ሴት ልጅ አሁን ትንሽ ናት 5 አመት ወይም 10 አመት እሷ እያየች አንቺ አሁን ለሷ አይዶል ነሽ ማው እና ምን ትነግራለሽ? ለሷ ተመክራለሽ? ውዝዋዜ መጀመሪያ ፍላጎት ነው፣ ግን ከውዝዋዜ ጎን ለጎን በትምህርት የታገዘ ቢሆንም መልካም ነው። ለምን ከብዙ ሰዎች ጋር እንገናኛለን በውዝዋዜ እና ከተለያዩ አጋሽ ጋር ለመግባባት ትምህርቱ ያስፈልጋል።
ከእውቀት ጋር የሆነ ነገር በሙሉ መጨረሻው ያምራል ብዬ አስባለሁና ከውዝዋዜው ጎን ለጎን ትምህርቱን ማስኬድ ፍላጎቱ ካለ ደግሞ ነገ ያሰብሽበት ቦታ ላይ ትደርሻለሽ እና ግን የቤተሰብ እገዛ ካለው ቤተሰብ የሚሉን ነገር መስማት አለብን። በዚህ እድሜያችን ትንሽ አስቸጋሪ እድሜ ላይ ያለነውና ቤተሰብ ያው ቤተሰብ የሚለንንም ግማሽ በግማሽ በራሳችን መንገድ መሄድ አለብን። ግን ሞር ደግሞ እነሱ የሚሉን መስማት አለብንና ከቤተሰብ ጋር እየተወያየን ቤተሰብ የሚለንን እየሰማን እንደዛ ያደረግን ውዝዋዜ እናሳድገዋለን። ዋው በጣም አንድ ያገኝ በሙሉ ኢትዮጵያኖች ከኔ ጀምሮ የምናውቅ አይመስለንም፣ ግን በጣም መታወቅ ያለበት ታዲያ ቪዲዮ አለ የእሷ አንገቷም ተረገው አሁን she's gonna do it for us right now. No, I'm gonna do it right now for her. እሱን ልጠይቅሽና ቆይ የተ አንገትሽን የምታረጊው ምን ነበር የሚባለው ያ ባህል? ስቄት ስቄ አሪስ ይባላል። ወደ ኦሮሞ ሙዚቃ ነው ያለው። በጣም ብዙ ሰው የሚያሳስበው ነገር መሰለሽ፣ በተለኛ አበሾች መጀመሪያ ጊዜ ያየው ሰው ስትጨርሺ በእውነት አንፈረንጆች ቢያዩ አጋጥሞሽ ይሆናል። ልክ ስትጨርሺ የምትወድቂ ነው የሚመስለው። በጣም በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው በጣም እና በተለይ በአንቺ ደረጃ በየቀኑ ሁሉ ታረጊው ይሆናል። ሪስክ አለው ወይ ላንቺ ጤንነት? ከጊዜ በኋላ ሲሄድ ሰው የሚያየው ሰው በጣም ነው የሚያስፈራው እና እሱን በሚመለከት ብታስተምሪው ለሰው ወይም ደግሞ የምትጠቀሚው ጉልበት የእውነተኛ በሙሉ ተነቅሎ ነው ወይ የሚሄደው? አዎ እሱ አሪፍ ጥያቄ ነው። በጣም ብዙ ያስፈራል። በእርግጥ ሪስክም አለው ለኛ። ረጅም ጊዜ አንዲት ልጅ አለች፣ ስሟን መጥቀስ አልፈልግም። በእርግጥ ተወዛዋዥ ነችና ረጅም ጊዜ ያን ስራ ሰርታለች እና አንገቷ እዚህ ጋር ያበጠ ነገር አለ። ግን ምንድነው ብዛት ሳይሆን የተወሰነ ሃይላይቱን ብቻ ለማሳየት ነው እንጂ ረጅም ሰዓት አንሰራውም። ያንን ለምን ከዛች ልጅ በኋላ ለኛም ትምህርትም ስለሆነ እንትን አንልም፣ ረጅም ሰዓት አንሰራውም። ግን ባህሉም እንዳይጠፋ መታየትም ስላለበት ከውዝዋዜ አንዱ ስለሆነ እሱ እናሳያለን እንጂ ሪስክ አለው ለኛም። ያው በመጠኑ ሲሆን ደግሞ ምንም እንትን የለውም። እሺ ችሎታ ያስፈልገዋል፣ በደንብ ትሬኒንግ ያስፈልገዋል። ዛሬ ተሰርቶ ነገ የሚቆም ከሆነ ያው ከባድ ነው የሚሆነው እሱ ስራ። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ በጣም እናመሰግናለን። We are so thankful that you joined us today on our podcast. Make sure to check us out. But የእናንተ ሶሻል ሚዲያ ካላችሁ ነገራቸው, where can they find you? ሃይማኖት ሃይሚ ዋኛው የሚል የቲክቶክ አካውንት አለኝ። ሌላ የለኝም። እንዴት ነው የጻፈው? ሃይሚ HAYMI MEWANG አንተስ? አላዛር ሰለሞን የሚል ቲክቶክ አካውንት አለ። እሺ አብነት? እሺ ቲክቶክ አካውንት አለኝ፣ ልጅ አብነት የሚል ማለት ነው። ኤልጂ የሚል አለኝ። ኤልጂ ABNET ልጅ አብነት ማለት ነው። ቲክቶክን ፎሎ አድርግልኝ፣ ኮፒ ሊንክ ምናምን። So real quick, maybe for one quick second, we're going to see this and make sure to stay tuned in. Abinet and Alazar are going to lead a full dance class that I'm going to change and get ready for, and that you're going to be able to follow. If you want to check out the first one, we already did the first one, filmed the first one, posted. This is going to be the second one. We're going to be following up on different regions. We didn't get to do Tigrinya yet. We didn't get to do Gondar. We didn't get to do a lot of different dances. So make sure to stay tuned in. Much love and respect to you. I hope you enjoyed this. I hope you learned something. And please share this with your family, your friends, your loved one, because this is a valuable lesson, culture we all need to learn. So, for most Ethiopian dances, there is the man or the male version and there's the female version. So, of course, luckily, we're blessed and graced with the honor of Haymanot here today. And by the way, Haymanot means religion in Amharic. My aunt's name, so shout out to Jaime if you're watching. I love you. Much love. Jaime, you ready? All right.
Yeah.